مجموعی صورتحال ہے ملک کی، یہ بہت زیادہ تشویشناک ہے، اور اس میں جو ہے ملک کے تمام شہریوں ہر طرح کی وابستگیوں سے مالا تر ہو کر ہر ایک شہری کے لیے یہ چیز جو ہے فکر مندی کی بات ہے، اور اس میں سب کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور انتخابات کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جمہوری نظام میں بالخصوص ہمارے ملک میں جو ہے بہت ہی اہم معاملہ ہوتا ہے، بہت بڑی جو ہے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو ملک میں امن و امان کے قیام کے سلسلے میں، دستور کی بالادستی کے سلسلے میں، اس ملک کے جمہوری نظام کی حفاظت کے سلسلے میں، یہاں کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس تہذیب کے تحفظ کے سلسلے میں، اور ملک میں بھائی چارہ اور امن کے قیام کے سلسلے میں فیصلہ کن جو ہے مرحلہ ہوتا ہے۔ سبھی جانتے ہیں اچھی حکومت قائم ہوتی ہے تو ملک کا نظام اچھے سے چلتا ہے، اور اگر جو ہے اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہو جو دستور کی بالادستی پر یقین رکھتے ہوں، تو پھر جو ہے دستور کی بنیادیں بھی متاثر ہوتی ہیں، ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اور یہ اثر جو ہے معیشت پر اور اقتصادیات پر بھی پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں، مالی پریشانیاں اور بے روزگاری وغیرہ کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں، جو صورتحال پچھلے کچھ سالوں سے ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ان حالات میں آل انڈیا ملی کونسل الحمدللہ پورے ملک کی سطح پر اس بات کی کئی مہینوں سے کوشش اور جستجو کر رہی ہے کہ ایک اچھی حکومت کے قیام کے سلسلے میں ہم تمام شہریوں کے اندر جو ہے بیداری پیدا کر سکیں۔ حکومتی ایوانوں میں پہنچنے والے سیاسی قائدین کو بھی اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ ملک کی سلامتی اور دستور کی بالادستی کی فکر کریں۔ اس سلسلے میں آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے ایک جو ہے چارٹر آف ڈیمانڈز، منشور مطالبات بھی مرتب کیا گیا، جو تمام سیاسی جماعتوں تک پہنچایا گیا، اور پھر بیداری پیدا کرنے کے سلسلے میں عوام میں جو ہے اس کا شعور پیدا کرنے کے لیے کہ ووٹ جو ہے ہمارا ایک بہت بڑا حق ہے اور فریضہ بھی ہے ملی، اس لیے ووٹر لسٹ میں ہمارے نام موجود ہونا اور انتخابات کے دن ووٹ کا ڈالنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی تحریک بھی ملک بھر میں ملی کونسل کی طرف سے دوسری تنظیموں کی طرح جو ہے چلتی رہی ہے، اور ہماری طرف سے مستقل کیمپ جو ہے مختلف مقامات پر ووٹر آئی ڈی کارڈ کے سلسلے میں منعقد ہوتے رہے۔ اب چونکہ مرحلہ بالکل سامنے ہے، انتخابات سامنے ہیں، اور پہلا مرحلہ جو انتخابات کا ہے 19 تاریخ کا، وہ 2-3 دنوں میں جو ہے ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں کرناٹک میں 2 مرحلوں میں جیسے آپ کو معلوم ہے 26 اپریل اور 7 مئی کو جو ہے انتخابات ہونے والے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام شہری بالخصوص اقلیتی طبقات جو ہے 100% اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور یہ بھی کہ وہ متحد ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ آج آل انڈیا ملی کونسل کرناٹکا کی طرف سے یہ پریس کانفرنس بلایا گیا ہے، آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سب کا ہم شکر گزار ہیں۔ چونکہ ہمارے ملک میں اب الیکشن کا سیزن ہے، اور آئندہ 19 تاریخ سے لوک سبھا الیکشن شروع ہونے جا رہا ہے، جو 1 جون تک رہے گا، اور 4 جون کو رزلٹ آئے گا۔ الیکشن آزادی کے بعد سے ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ جو الیکشن ہے 2024 کا، ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، ہمارے ملک کی سالمیت، ملک کے آئین، ملک کے دستور کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت، مشقت، قربانیوں سے اس ملک کو آزاد کرایا، اور اس کے بعد بابا صاحب امبیڈکر کی صدارت میں ہمارے ملک کو بہترین دستور دیا گیا، جس دستور پر، جس بنیاد پر ہمارا ملک چلتا آ رہا ہے۔ تو آج ہمارے ملک کے حالات کو کچھ لوگ، چند لوگ، فرقہ پرست طاقتیں اس دستور کو بگاڑنے اور اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو
हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा जो हमारा हथियार है वो हमारा वोट है। इससे बड़ी ताकत हमारे पास दूसरी कोई ताकत नहीं। हम ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटका आज से नहीं बल्कि शुरू दिन से ही इस पर मेहनत कर रहे हैं और हर मस्जिद, गली गली, हर चौराहे पर काउंटर लगाकर हम ऑल इंडिया मिली काउंसिल और दूसरी जमातों ने वोटर लिस्ट तैयार किया है। जिन लोगों के वोटर लिस्ट नहीं थे तो बड़ी मेहनत और मशक्कत की है। अब हमारा आज हम ऑल इंडिया मिली काउंसिल के इस प्लेटफॉर्म से आप हजरात के जरिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों के जरिए हमारे कर्नाटका नहीं बल्कि पूरे मुल्क के आवाम को कुछ पैगाम देना चाहते हैं। वो ये है कि ये वोट हमारा आईनी और दस्तूरी हक है, हम इसका भरपूर इस्तेमाल करें। अब तक होता ये रहा है कि हमारे मुसलमान या दूसरे भाई 31%, 40% वोट डालते हैं और समझते हैं कि कुछ लोगों ने घर में वोट दे दिया, हमारा हक अदा हो गया, हमारी छुट्टी हो गई। लेकिन हम आज आपके जरिए पूरे हमारे भाइयों से और दूसरे भाइयों से सबसे गुजारिश करते हैं कि इस इलेक्शन में अब जो 19 तारीख से शुरू होने वाला है, 2-3 काम करने हमें। एक तो 100% हमारे वोट का इस्तेमाल करना है। हमारे घर में कोई बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, वो वोट डालने के लिए बूथ तक नहीं जा सकते हैं, तो जो नौजवान हैं महल्ले में या घर में, उनसे मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि उनको अपने कांधे पर उठाकर ले जाएं और वोट डालने फिर आए थी और अइम्मा और खुतबा हजरत तक पहुंचानी थी। वो हमारे जनाब सुलेमान खान साहब और हमारे कर्नाटक के सदर जनाब नौशाद आलम साहब ने फरमा दी। एक बहुत अहम बात हम सब की गौर करने की वो ये है, और जिस बात पर मिली काउंसिल हुई और हिंदुस्तान भर के अमन पसंद इदारे और अंजुमने फिक्रमंद हैं, वो बात ये है कि हमारे वतन को एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो सबके साथ इंसाफ कर सके और जो दस्तूर की बालादस्ती को कायम रख सके। जिस तरह 1857 में हमारे आबा व अजदाद ने सारे हिंदू मुसलमान हमारे वतन के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी की शुरुआत उस वक्त की थी, उसके बाद तहरीक आज़ादी में हिंदू मुसलमान सब मिलकर जिस तरह हमारे वतन को अपनी जानें कुर्बान करते हुए गुलामी से आज़ादी दिलाई, उनके ख्वाब के मुताबिक दस्तूर की तदवीर करके तरतीब करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने दस्तूर में सबको यकसा हुकूक की यकीन बनाया। लेकिन ये बात सबको आया है और पोशीदा नहीं है कि दस्तूर से भी खिलवाड़ किया जा रहा है और मुल्क के शहरियों के साथ उनके तबके के मुताबिक, उनके कौमियत, उनके मजहब के मुताबिक नाइंसाफी भी जारी रखी जा रही है। लिहाजा सारे शहरियों की जिम्मेदारी बनती है, सारे हिंदुस्तान के सारे शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम दस्तूर की हिफाजत करने के लिए ऐसी सरकार की तवक्को करें और लाने की कोशिश करें जो दस्तूर को बालादस्ती दस्तूर की कायम रख सके और हर शहरी को उसके हुकूक दे सके और सारे शहरियों को बराबर के हुकूक देते हुए सारे मज़ाहिब को जिस तरह दस्तूर ने आज़ादी दी है और सारे मज़ाहिब को यकसा हुकूक दिए हैं, उसकी गारंटी दिला सके और उसकी यकीन दहानी करा सके। ऐसे हुकूमत सारे लोग चाहते हैं और इसी ज़िम्मन में तकरीबन सारी तंजीमें और इदारे मेहनत लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश का ये भी नतीजा है कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल बहुत महीनों से, बहुत सालों से हर इलेक्शन में काम किए हैं और खुसूसन इस इलेक्शन के लिए तकरीबन 6 महीने से कई मीटिंगों में जिक्र करते हुए अपने पूरे कानूनों को काम पर लगाते हुए इस पर काम कर रही है ताकि एक सेकुलर हुकूमत हमारी मरकजी हुकूमत हमारे वतन पर कायम हो सके।